begin, I would like to welcome our distinguished guests at this book launch. This is a book written by Viktor Shokin, former General Prosecutor of Ukraine of 2015-2016. Под названием «Невыдуманная история международной коррупции Джо Байдена в Украине» или «Кто не может быть президентом Соединенных Штатов Америки». Titled True Stories of Joe Biden's International Corruption in Ukraine or Who Cannot Be the President of the United States. Я еще раз благодарю наших гостей, потому что, несмотря на кордоны полиции, достаточно многим людям удалось прорваться, можно сказать. И по окончанию мероприятия в качестве подарка от нас можно будет получить один экземпляр книги Виктора Шокина «Невыдуманная история международной коррупции Джо Байдена в Украине или кто не может быть президентом США». I would like to thank our guests who braved the police presence and were able to get through here, which is quite a number of people. And as a sign of our gratitude, at the end of the presentation, we would like to present you with a free copy of the book, True Stories of Joe Biden's International Corruption in Ukraine, or Who Cannot Be the President of the United States. Перед тем, как мы перейдем к презентации, важно, полагаю, сказать, что все журналисты и общественные деятели, которые касались освещения темы международной коррупции, к которой причастен Джо Байден, на них были наложены в Украине американские санкции. И я полагаю, это неправильно, и в любом случае тему коррупции замалчивать нельзя. Before we move on to the presentation, I wanted to mention that all of the journalists and public figures that spoke up about the international corruption in Ukraine were subject to US sanctions, and I believe it would be wrong to keep silent about that. Замалчивать коррупцию — это, по сути, способствовать ограблению украинского народа, потому что если мы, журналисты, общественные деятели, об этом не будем говорить, это, безусловно, вот эти преступления останутся безнаказанными. It would be wrong to keep quiet about corruption, because this would be equivalent to the robbing of the Ukrainian people. And if we, journalists and public figures, keep silent about it, these crimes will remain unpunished. Перейдем к презентации. Книгу написал бывший генеральный прокурор для того, чтобы у людей полное сложилось понимание, какого масштаба этот человек. Нужно отметить, что генеральный прокурор — это должность в Украине, которая по сути осуществляет процессуальный надзор за всеми уголовными делами в стране. So we start the presentation. The book was written by Viktor Shokin, the former General Prosecutor of Ukraine. And just so we understand what scale of personality we're talking about, what scale of person we're talking about, a General Prosecutor is an official who basically executes procedural oversight of the crimes in Ukraine. Этот человек имеет максимальный уровень доступа и допуска к секретной информации. Он напрямую подчиняются и докладывают о особо важных делах, которые ведут правоохранительные органы Украины. This is an official who has a direct access to classified information and to whom all of the investigators in Ukraine report, the investigators who are in charge of even the most high-profile cases. Без его одобрения, по сути, не может начаться дело, которое касается топ-коррупции на высшем уровне. And without his say-so, no investigation of high-level corruption, the most high-level corruption, can commence. Поэтому здесь очень важно отметить, что эта книга не о политике, не о взаимоотношении разных политических сил в далеких заокеанских странах. Это конкретно книга о коррупционных преступлениях, которые были совершены политиками Соединенных Штатов Америки и Украины. And it is important to note that this book is not about politics. This book is not about interactions between various political forces somewhere overseas. No, this book is about the crimes of corruption which were committed by the politicians of the United States and of Ukraine.
Ряд документов, которые представлены в этой книге, публикуются впервые, они еще нигде до этого не были опубликованы, и эти документы, они прямо свидетельствуют о ряде фактов международной коррупции и блокирования расследования коррупционных преступлений в Украине на высшем уровне. A number of documents that are published in this book have never been published before. This is the first time. And they are direct evidence of international corruption committed in Ukraine at the very highest level and the blocking of the investigation of these cases of corruption. Задокументированная история международной коррупции началась с расследования в отношении крупнейшей украинской газодобывающей компании под названием «Бурисма», которая принадлежит бывшему министру экологии и природных ресурсов Николаю Злачевскому. This documented record of international corruption began with the investigation in the case of Burisma, which is one of the major Ukrainian gas development company, which belongs to the former Minister of the Environment and Natural Resources, Mr. Nikolai Zlochevsky. Но это необычная компания Бурисма, потому что в совет директоров этой компании входили необычные люди, а именно вот люди с очень громкими фамилиями, например, Александр Квасневский, бывший президент Польши, или Хантер Байден, сын Джо Байдена. But this is no ordinary company. This company is headed by the board of directors that is in its turn made up of big names. For example, Alexander Kwasniewski, who is the former president of Poland, and Mr. Hunter Biden, the son of Joe Biden. Обычному человеку непонятно, почему, например, бывший президент Польши или сын Джо Байдена делает в совете директоров и какие их функциональные обязанности. Но, по сути, их функциональные обязанности, с учетом того, что у них отсутствует квалификация в газодобывающем бизнесе, а зарплата у них по много миллионов долларов, по сути, нахождение их на должности – это индульгенция от уголовного преследования в Украине. To an ordinary person, perhaps it is not clear or understandable what people such as former president of Poland or somebody who like Hunter Biden are doing as members of the board of directors, and what their functional responsibilities are in such a board of directors, because they do not seem to possess any competence in the area of gas, while they have multi-million dollar salaries. But basically, this means that this is a carte blanche or an indulgence to commit crimes of corruption in Ukraine. В этой книге очень детально и с документами рассказывается о том, как работает вот эта схема международной коррупции конкретно на примере компании Бурисма. Потому что если вот просто проанализировать, складывается достаточно четкая и понятная картина. So basically, this book contains a description of a scheme of international corruption, basically described in the example of the company called Burisma. And if you analyze the picture, analyze this information, the picture becomes quite clear how this works. Если вот брать пример Бурисмы и тот пример, который описан детально в этой книге, для того, чтобы можно было безнаказанно грабить бюджет Украины, для того, чтобы можно незаконно получать всевозможные лицензии и разрешения на газодобычу, нужно, оказывается, не работать в конкурентных условиях на рынке, а нужно просто включить в совет директоров уважаемых людей с громкими фамилиями, которые будут просто числиться на должности и получать многомиллионную зарплату. А за это им обеспечивается прикрытие и блокирование уголовных дел в отношении этой компании. Basically, if we were to analyze the case of Burisma that is described in this book, we can see that it is an easy scheme that allows you to loot the budget of Ukraine and get all sorts of licenses and permits to extract gas in Ukraine.
And what you need to do for this is not to be competitive in the open market. The only thing you need is just to include in the management of this company some big names of high-profile people with multi-million-dollar salaries, and this basically ensures a cover and a way to block any investigation of the crimes of corruption against this company. Многомиллионные зарплаты людям с громкими фамилиями, они здесь выступают в роли взятки, которая платится руководителям компании для того, чтобы против компании его в Украине не открывались уголовные дела. И этому подтверждение есть ряд документов, которые опубликованы в этой книге. And the multi-million-dollar salaries to these people with big names is not much more than a bribe to stop any criminal investigation into the crimes committed by the people in this country. And the book contains proof of it. Полагаю, если такая схема работает в Украине и, по сути, по сей день, можно сказать, похожие схемы работают в других, возможно, даже европейских странах или в других странах, например, африканского континента или латиноамериканского, потому что, в принципе, коррупция такого формата, она международная, и мы видим, что заинтересованными лицами в получении коррупционной выгоды являются, по сути, высшие лица Соединенных Штатов Америки. We can say that if this scheme works in Ukraine, which it still does, then perhaps it is also functional in other countries, perhaps some European countries, or some countries in the African continent or the Latin American one, because this kind of corruption is in its scale international, and we can see that some of the stakeholders, the interested parties here, are the people represented at the top levels of the American politics. Именно поэтому, когда генеральный прокурор Виктор Шокин в 2015-2016 году начал расследование в отношении компании «Буризма», куда уже тогда в совет директоров входил Джо Байден, не Джо Байден, извините, а Хантер Байден, после этого лично Госдепартамент и Джо Байден начал заниматься шантажом украинского руководства с целью увольнения генерального прокурора. This is why when Viktor Shokin began the investigation in 2015 to 2016 into the functions and the activities of this company, in particular the board of directors, and Hunter Biden was already a member of the board of directors at that point, the State Department and specifically Joe Biden started blackmailing Ukraine in order to dismiss Viktor Shokin from his position. Также в этой книге зафиксированы факты того, что Джо Байден, по сути, лоббировал назначение лояльного к Соединенным Штатам Америки и к семье Байденов генерального прокурора, а именно Юрия Луценко. This book also contains proof that Joe Biden lobbied for the appointment of a loyal person, loyal to the U.S. and to the Joe Biden family, Viktor Lutsenko, as a general prosecutor. Мало того, очень много публичных доказательств есть, помимо того, что есть документальные доказательства, которые представлены в этой книге, есть еще также публичное заявление Джо Байдена касательно шантажа Украины миллиардом кредитных гарантий, миллиардов долларов с целью того, чтобы генерального прокурора уволили, причем без какой-либо видимой на это причины, потому что ни одного коррупционного там злодеяния или там доказательств коррупции в отношении Виктора Шокина не было представлено по сей день. In addition to the public statements made by Mr. Joe Biden, there's also documentary evidence presented in this book that Joe Biden was basically blackmailing the Ukrainian state and threatening to withhold billions of dollars of assistance if Viktor Shokin was not dismissed,
And there was no obvious reason for this dismissal because there is no proof of any wrongdoing committed by Viktor Shokin to this date. Также документально зафиксировано и назначение заместителей генерального прокурора Украины, которые назначены на должность с целью контроля уголовных дел, контроля закрытия уголовных дел и не начинания новых уголовных дел против компаний, которые входят в орбиту интересов семьи Байдена. It is also well documented and presented in this book that a number of deputy prosecutor generals were also appointed to oversee the process of the closure of cases, criminal cases, and to make sure that no new cases are initiated against the family of companies associated to Joe Biden. Опубликованные пленки Порошенко-Байдена, записи Порошенко-Байдена, которые до сих пор никто не опроверг, их подлинность, в них также четко идет речь о том, что в Генеральную прокуратуру назначаться будет человек, который будет следить за тем, чтобы Генеральная прокуратура не открывала уголовные дела против тех компаний, которые входят в орбиту интересов семьи Байденов. There are also the tapes of the conversation between Joe Biden and Petro Poroshenko, whose authenticity has not been disproven to date, in which they talk about the appointment to the General Prosecution Office of people who will oversee the situation whereby no cases are initiated against the family of companies associated to the Biden family. Также в этой книге идет речь о создании Национального антикоррупционного бюро Украины, потому что мы видели конкретно на примере конкретно с компанией Буризма, что нужен был семье Байдена новый инструмент контроля уголовных дел в отношении коррупционных преступлений на территории Украины. И фактически инструментом такого контроля выступило Национальное антикоррупционное бюро, которое создали исключительно с учетом документов в этой книге в качестве инструмента блокирования уголовных дел. The book also documents the creation of the NABU, the National Anti-Corruption Bureau, and we can see that in the case of Burisma, the Biden family wanted to introduce an instrument to oversee the blocking of the corruption crime, and this was used as an instrument of such oversight. Украина, по сути, выступила полигоном для испытания инструментов заграничного влияния на территорию, на Украину и, по сути, блокирования тех уголовных дел, которые невыгодно начинать семье Байдена. Ukraine, in this case, served as a test site for running instruments, new instruments, piloting new instruments of foreign influence, and blocking cases that were unfavorable for the Biden family. Мы видим конкретно на примере создания Национального антикоррупционного бюро организацию, которая по подследственности только она имеет право расследовать коррупционные деяния топ-чиновников Украины. In the case of the establishment of NABU, we can see an organization that alone has in its competence the investigation against top-level officials in Ukraine. Так, всем своим подельникам в Украине, которые находились на высших должностях в Украине, обеспечивалась, по сути, индульгенция от уголовного преследования. And this was a way to ensure that all of their facilitators at the top level offices in Ukraine were given an indulgence against crimes of corruption. Поэтому семье Байдена нужно было
четко контролировать это Национальное антикоррупционное бюро. И поэтому, как только у нас идут попытки уволить главу Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, сразу же нашего президента вызывают на ковер послы Большой Семерки и, конечно же, посол Соединенных Штатов Америки в Киеве. This was a way for the Biden family to control NABU. And this is exactly the reason why when any attempts are made to dismiss Mr. Sitnik, who is the head of NABU, the president is immediately summoned to the ambassadors of the G7 and in particular to the ambassador of the United States. Чтобы цифрами аргументировать, что Национальное антикоррупционное бюро не занимается конкретно борьбой с коррупцией, а занимается ее покрывательством этой коррупции, говорят тоже цифры тех преступлений, которые раскрывает Национальное антикоррупционное бюро. Потому что денег, которые тратятся на обслуживание этого Национального антикоррупционного бюро, в десятки раз больше, нежели факты предотвращенных преступлений. To demonstrate the efficiency of NABU in figures, I can just say that NABU is not aiming at fighting the crimes of corruption, but rather at covering these crimes of corruption, because the number of cases that have been investigated and the money that has been recouped due to it is much less than the money required to run and maintain this agency in place. Тем более сначала украинскому народу и нам, общественным деятелям, рассказывали, что Национальное антикоррупционное бюро такое неэффективное, потому что у них нету своих судов, своей прокуратуры, но уже давно у них есть и свои суды, и своя антикоррупционная прокуратура, по сути выстроенная целая инфраструктура, которая на деле не показывает результат. А результат показывает исключительно отрицательный. In the very beginning, this was explained to us and to the Ukrainian people by the fact that NABU does not have, its inefficiency was explained by the fact that it did not have its own courts or its own prosecution office. But in fact, now all of this infrastructure exists with the courts and the prosecution office is just completely ineffective. У нас в Украине уже так вот повелось, что посол Соединенных Штатов Америки называет Национальное антикоррупционное бюро, антикоррупционную прокуратуру, антикоррупционные суды, называет антикоррупционной инфраструктурой. Хотя народ Украины уже давно называет это все наоборот, коррупционной инфраструктурой. The ambassador of the United States calls the NABU and associated anti-corruption courts and prosecution service the anti-corruption infrastructure of Ukraine. But in fact, the Ukrainian people have been long calling it the corruption infrastructure of Ukraine. Уникальность этой книги в том, что Виктор Шокин, он по сути имел доступ к той информации, которая очень непублична. И очень хорошо, что на данном этапе, в 15-16 годах, зафиксировано было много фактов, документов, которые подтверждают слова как с пленок, как записи разговоров Порошенко-Байдена, так и из тех процессов, которые проходили в Украине на высшем уровне. What is unique about this book is that Viktor Shokin had access to a lot of information that was not public at the time in 2015 and 2016, and it records a lot of facts and documents such as evidence, for example, the Biden-Poroshenko tapes, and a number of processes that were taking place in Ukraine at the very highest level. Действия генерального прокурора в 15-16 годах Виктора Шокина также вызвали и противодействие, потому что на него было совершено 2 покушения на убийство.
И первый такой прецедент был конкретно с стрельбой снайпера в его рабочий кабинет через окно. Но повезло, что стекло было бронированное в рабочем кабинете. The actions of then General Prosecutor Viktor Shokin in 2015 led to counteractions, such as two attempts on his life, the first of which was a sniper shooting at the window of Mr. Shokin's bureau, his office, but fortunately the window was armored. Второе покушение на убийство уже было на территории Евросоюза в Греции. Была попытка отравить Виктора Шокина ртутью, очень большой дозой. И это также документально зафиксировано с документами с медицинских учреждений греческих, где это четко видно. The second attempt was carried out on European soil, in Greece in particular, where there was an attempt on his life. There was an attempt to poison him with a high dose of mercury. And there's actually documentary evidence of this from European medical establishments. Все мы с ужасом наблюдаем за историями, которые очень популяризируют в западной прессе, а конкретно попытку отравления Скрипалей, попытку отравления Навального, но почему-то не хочет западная пресса освещать факт отравления ртутью бывшего генерального прокурора Виктора Шокина на территории Евросоюза. The whole world watched in horror the attempts on the lives of the Skripals and on Mr. Navalny, but for some reason the Western media does not really want to talk about the attempt on the life of the former General Prosecutor of Ukraine, Mr. Shokin, which was committed on the European soil. Я думаю, что разница между отравлением, например, Скрипаля и Виктора Шокина практически никакой, потому что налицо попытка убийства, и здесь, конечно, эту историю нужно будет тоже разбирать, и здесь есть ряд вопросов уже к европейским правоохранительным органам, почему они это расследование не доводят до конца. I think the difference between the poisoning of the Skripals and the poisoning of Mr. Shokin is basically non-existent. It is the same thing. It is an attempt on life, on lives of people, and this case would need to be investigated. And in this situation, actually, we have a lot of questions for the European law enforcement agencies as to why this case was never properly investigated. Нет причин полагать, что к этим покушениям на убийство не причастна семья Байденов, потому что конфликт интересов здесь явный налицо, причем он как публичный, так и не публичный, и мы этому свидетели, и мало того, вот здесь вот в этой книге есть ряд документов, которые это подтверждают. There is no reason to believe that this was not one of the interests of the Joe Biden family, because what we can see is a clear conflict of interests, both public and not so public, when we are witness to this, and the book contains documentary evidence of this. Также очень интересно будет европейским налогоплательщикам также почитать эту книгу, потому что здесь конкретно приведены факты и документы, как разворовываются гранты с Европейского Союза, с Соединенных Штатов Америки на всевозможные проекты, программы в Украине. It would also be interesting for the European taxpayer to read this book, because it contains information about how European grants are looted, basically, in Ukraine for various programs and projects. В этой книге также также обозначены конкретные примеры,
как разворовываются гранты на развитие прокуратуры, потому что такие гранты тоже у нас в Украине были, и в этой книге зафиксировано, каким образом происходит блокирование расследований, разворовывание этих грантов нашими правоохранительными органами. The book also identifies specific cases, such as grants that were paid or received by Ukraine for the development of the prosecution service. There were grants to this end, and the book talks about how the investigation into the looting of these grants was being blocked. Блокирование расследований фактов разворовывания грантов Евросоюза и Соединенных Штатов Америки, которые выделены на развитие правоохранительных органов со стороны украинских политиков и американских политиков, прямо свидетельствует о том, что эти гранты фактически выделяются как взятка некоторым нашим правоохранителям. And the blocking into the investigation of misappropriation of these grants towards the prosecution service in Ukraine by Ukrainian and American politicians is direct evidence of the fact that these grants are not much more than a bribe to the Ukrainian law enforcement agencies. А если в виде грантов проходят взятки нашим высшим должностным правоохранителям, тогда это, конечно же, вопрос открытый, зачем эти взятки платятся. Ну и как следствие мы видим, как просто против ряда компаний не возбуждают уголовные дела или закрывают уголовные дела, которые были открыты ранее. And if we understand that these grants are not much more than bribes to our senior law enforcement officials, then the question arises, what are these bribes for? And we can make the conclusion that these bribes are for the non-investigation or for the closing of previously open cases against certain companies. С нашей стороны, украинских общественных деятелей, журналистов, мы передадим также эту книгу в европейские антикоррупционные органы для того, чтобы они изучили процесс распределения грантов и блокирования расследования в отношении этих грантов и разворовывания этих грантов на территории Украины. We, the Ukrainian public figures and journalists, we will also be presenting European anti-corruption agencies with this book, so they can see the information about the process of allocation of grants. I'm sure that will be interesting for them. The allocation of grants and the blocking of investigation into the misappropriation of these grants. Безусловно, это нарушение Устава ООН о невмешательстве во внутренние дела Украины. Но мы, тем не менее, видим зафиксированные документальные факты такого вмешательства. Obviously, this is a violation of the principle of the UN and the statute of the UN, which talks about the non-intervention into the sovereignty of states, in this particular case Ukraine. And in fact, from the documents listed in this book, we can see obvious intervention and meddling in Ukraine's internal affairs. Я сейчас хочу, чтобы вы поняли, каким образом такая международная коррупция сказывается на благосостоянии каждого украинца. And I'd like you to understand in what way this kind of corruption affects the welfare of each and every Ukrainian. Коррупция в крупнейшей газодобывающей компании, она прямо связана с тем, что украинцы своими коммунальными платежами, по сути, оплачивают вот этот коррупционный налог, который нам обеспечивает коррупция в газодобывающей сфере. What happens is that in order to bankroll corruption
in the gas extraction industry, Ukrainians, or rank and file Ukrainians, are paying high gas tariffs, so this corruption can take place. В отношении, например, конкретной компании Буризма, это один лишь зафиксированный случай, конкретно, который подтвержден документами, которые в этой книжке, и есть уже много в публичном доступе. И опять же, покрывательство семьей Джо Байдена этих всех процессов и расследования в отношении коррупции этой газодобывающей компании. Но сколько их еще, вот таких коррупционных составляющих и коррупционных налогов, которые платят украинцы, об этом можно только гадать. The case of Burisma is only just one of the cases that is well documented. There's both public information and information presented in this book about the cover-up of major corruption by the Joe Biden family. But how many more are there of similar cases that make up this tax on corruption that is being paid by each and every Ukrainian? That's a big question. Поэтому, безусловно, как общественный деятель, как журналист, мой долг освещать эту тему, особенно когда все это зафиксировано документами, перепроверено и, по сути, уже предано гласности. И мы полагаем, что чем больше мы будем распространять информацию об этих фактах, тем быстрее у нас в Украине все эти коррупционные схемы будут разрушены. It goes without saying that as a journalist, as a public figure, my job is to talk, to shed light, to document this information. Information that's like I say, it's been already documented and fact-checked and made public in many cases. And I believe that the more information we are able to make public, the sooner corruption will be eradicated in Ukraine. Более детально обо всем об этом изложено в этой книге, с которой я уверен, что очень многим будет интересно ознакомиться. И, безусловно, я думаю, что факт существования этой книги очень облегчит работу честным, порядочным правоохранителям. There are many more details in this book, and I'm sure it will be of great interest to many. And also, I'm sure that the very fact of existence of this book will make life easier for the honest law enforcement personnel and agencies. На этом, я думаю, что презентация книги закончена. Всем огромное спасибо за то, что смогли к нам прорваться, несмотря на несколько кордонов полиции. Подходите, пожалуйста, можно будет взять один экземпляр всем гостям, кто сегодня присутствует в зале. Спасибо. Thank you very much. This concludes the presentation of the book. I would like to once again thank all of our guests who braved the police cordons and were able to make it here. Please come to the table and get a copy of this book that we are giving to you as a souvenir.